العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم نور. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچے جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچے جس محل. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. وصال کی امید ہے، نہ جان کس کی عید ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. العلم نور العلم نور. دیکھیے تو حبیب انکل، میں آپ کی طرح بولتی ہوں، جواب درست ہے. اللہ اللہ انجلی سے دیکھا تو حبیب انکل، میں نے آپ کی طرح بولا نا. اچھا چلے جب سلسلہ شروع کرتے ہیں، 2 ٹیمیں بنیں گی. حاضرین آپ بھی تو کچھ سوچیں. عبدالحبیب انکل آپ بھی تو کچھ سوچیں. میں سوچ رہا ہوں کیا سوچنا ہے؟ ٹیم کا نام سوچنا ہے. جی بابو آپ والے بندہ کتنے دل سے کرتے ہیں، آپ کوئی نام بتا دیں. جی میں بھی سوچتا ہوں، آپ لوگ سب مل کے سوچیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹیم کا نام بتائیں ان کو. جی سب سوچ رہی ہیں بھائی. ہوئے ہوئے آ گیا نام. آ گیا. ارے پھر نیچے آ گئی. آمینہ اور فاطمہ. فیضان آمنہ اور فیضان فاطمہ 2 ٹیمیں ہو گئی ہیں بھائی. چلے ماشاءاللہ. اب کیا ہوگا؟ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے ناطے میری 6 بہنیں اپنا اپنا نام بتائیں. میرا نام سیدہ جویریہ فاطمہ طاہرہ ہے. میرا نام محمد طاہرہ ہے. میرا نام یار فاطمہ طاہرہ ہے. میرا نام عائشہ طاہرہ ہے. میرا نام حلیمہ طاہرہ ہے. ہمارے ساتھ ہے 2 ٹیمیں، ایک طرف فیضان آمنہ اور دوسری طرف فیضان فاطمہ. اب ہوگا پہلا مرحلہ جس کا نام ہے ٹیم فیضان آمنہ. بات سے سالم یہ بتائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، تعداد اور ان کے نام بھی بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم فیضان فاطمہ واپس والے یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کیا 3 بیٹیاں تھی. سبحان اللہ، آپ کا جواب
सुभान अल्लाह। अब आपसे सवाल है, ये बताए उम्मो दादा दुक्तरे मुस्तफा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुबारका खातूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी ताला अन्हा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत कायदा के इस तरह फरमा दे, अगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैठे होते तो खड़े हो जाते, फिर उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। सुनिए सुनिए, जब बेटी पैदा होती है तो क्या क्या बरकतें होती हैं। फातिमा अब आपसे सवाल है, ये बताएं जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तआला फरिश्तों को भेजता है, ये बताएं फरिश्ते क्या कहते हैं। फरिश्ते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अहलल बैत, यानी है घर वालों तुम पर सलामती हो। बेटी को बड़ों के सर में ले लेते और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आमिना अब्बास से सवाल है, ये बताएं बेटियों को खुश करने की क्या फजीलत है। अल्लाह पाक बेटियों पर रहम फरमाता है, जो बेटियों को खुश करेगा अल्लाह पाक भरोसे कयामत उसे खुश करेगा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बेटियां सबके घर में कहाँ होती है, जो घर अल्लाह को पसंद हो वो वहाँ होती है। अब बात से सवाल है, ये बताएं बेटियां फूल है, बेटियां रहमत है, जो बेटियों को बड़ा कहता है गौर से सुनिए, उनके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वाली है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त। सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं रोशनियां चिरागों से हो, बेटियां भी अपने घरों में उजाला करती हैं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सवाल है इधर उधर से। एक सवाल इधर से होगा और जवाब इधर से होगा। जी भाई बहन सवाल कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे पास एक गरीब औरत अपनी दो बेटियों को साथ लेकर आई। मैंने उसे 3 खजूरें दी, उसने एक खजूर एक बेटी को और दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दे दी। तीसरी खजूर वो खाना चाहती थी कि उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए और वो खजूर भी दोनों बेटियों को खिला दी। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो उन्होंने क्या इरशाद फरमाया। सरकार से उसने फरमाया, अल्लाह पाक ने इस हिसार की वजह से इस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी है। सुभान। एक बात बताऊं, मेरे अब्बू आम लेकर आते हैं, मेरे अब्बू कपड़े लेकर आते हैं। ठीक है, सबके अब्बू बाजार से अच्छी अच्छी चीजें ले आते हैं, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब इधर से सवाल होगा, बताइए अब्बू बाजार से कोई नई चीज लाए तो तेरे में किससे शुरू करें। नहीं आ रहा जवाब, हमारी उम्मा बताएंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों से इब्तिदा करो क्योंकि अल्लाह पाक बेटियों पर रहम फरमाता है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब अंकल ऊपर आ जाइए, अब हम आपसे भी एक सवाल करते हैं। मुझसे भी कुछ बात करेंगे, जी फरमाइए। अब्दुल हबीब अंकल, ये बताएं आपकी कितनी बेटियां हैं। मेरी एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं भी करती हूँ। माइक पे करेंगे सर जी। ये बताइए, बाप और बेटी में एक बात एक जैसी होती है, बताइए वो बात क्या है।
باپ اور بیٹی میں ایک بات ایک جیسی ہوتی ہے. یہ تو مجھے بھی آزمائش پہ ڈال دیا. باپ بھی میرا خیال ہے باپ سے آتا ہے, بیٹی بھی باپ سے آتی ہے, یہ تو ایک چیز ہے. باقی آپ بتا دیں بھائی. ہاں, دونوں کو ہی اپنی گڑیا سے پیار ہوتا ہے. بڑی پیاری بات کی. باپ کی گڑیا بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی کو بھی اپنی گڑیا سے پیار ہوتا ہے. بات کرو. بالکل اچھا. حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی کیا کہہ رہی ہے حلیمہ؟ جہالت کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے. ایک شخص میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری ایک بیٹی تھی. جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی. ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی. میں اسے لے کر ایک کنویں پہ گیا, اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں کے اندر پھینک دیا. وہ بیچاری رو رو کر ابو جان, ابو جان, ابو جان چلا رہی تھی اور میں وہاں سے چلا گیا. ادھر ہوئیے, آپ پیچھے ہوئیے. گھر کی پریشانی کی وجہ سے ماں نے چھوٹی بیٹی کو مار دیا. ایک بیٹی نے گول روٹی نہیں بنائی. اس بات پر والد نے اسے مار دیا. عبدالحبیب انکل, کیا بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی؟ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ کیا بیٹیاں رحمت نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بتائیے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیٹیاں محبت نبھانے والی بیٹیاں, جنت میں لے جانے والی بیٹیاں, محبت نبھانے والی بیٹیاں, جنت میں لے جانے والی بیٹیاں, جہنم سے روک گئے یہ بیٹیاں, رب کی مدد کو لانے والی بیٹیاں, یہ بیٹیاں. جہالت کے زمانے میں ہم یہ سنا کرتے تھے, کتابوں میں پڑھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. بچیوں کی پیدائش پر غصے ہوتے تھے, اپنی بیوی کو مارا جاتا تھا. مگر اب تو اسلام کی روشنی آ گئی ہے. ہم مسلمان ہیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. جن والدین کے پاس بیٹیاں ہیں یقین کریں وہ گھر کا سکون ہے, وہ گھر کی رونق ہے. بیٹی بڑی بھی ہو جائے اپنے باپ کے لیے وہ گڑیا ہی رہتی ہے, اپنے باپ کی راحت کا سامان ہی رہتی ہے, محبت کرنے والی ہی رہتی ہے. مگر آج بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ بچیاں پیدا ہوں تو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے. کیا کسی کے اختیار میں ہے بچی پیدا کرنا؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو کس بات کی لڑائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے, وہ بچیوں کی کفالت کی وجہ سے, حدیث پاک کا مضمون ہے, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول نے عرض کی, حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آقا فرماتے ہیں 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی, حضور اگر 1 بیٹی ہو؟ آقا فرماتے ہیں کسی کی 1 بیٹی ہو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے یہ بچیاں تو
जन्नत में ले जाने का गोया टिकट है, और इस पर खानदानों में लड़ाइयां, इस पर तलाक दे देना, इस पर खानदान तोड़ देना, इस पर लड़ाई झगड़े करना। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके पास बेटियां हैं, इसको बोझ न समझिए, ये अपना रिस्क खुद लेकर आती हैं। अल्लाह ने इन्हें हमें दिया है तो ये रहमत है रब की। बाज़ औक़ात बेटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को घर से मार कर निकाल देते हैं, मगर बेटियां घर का चैन और सुकून होती है। यकीनन बेटों का भी ख्याल रखना है, मगर मेरे आका का तरीका क्या था? हमने सुना सवाल और जवाब में कि जब घर में कोई नई चीज लाई जाए, कोई फल लाए जाएं, तो बच्चियों को पहले दिया जाए। नबी पाक शुरुआत बच्चियों से किया करते। मेरे आका की बड़ी प्यारी शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो खुद भी नबी पाक से बड़ा प्यार करती और आका खातून जन्नत से कितना प्यार फरमाते कि एक बार अंदाज क्या होता था कि जब नबी पाक तशरीफ फरमा होते, खातून जन्नत आती, आका दो जहां अपनी जगह पर खड़े हो जाते, अपनी शहजादी का हाथ थामते, बीबी फातिमा के हाथ को बोसा देते, और जहां नबी पाक तशरीफ फरमा होते वहीं खातून जन्नत को बिठाया करते। और आका जब बीबी फातिमा के पास जाते, वो बैठी होती तो खड़ी हो जाती, नबी पाक के हाथों को बोसा देती और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जगह पर बिठाती। तो ये अदब हमें इस्लाम सिखाता है, ये बेटियों की परवरिश का तरीका मेरा और आपका मजहब सिखाता है। आज ज़ैनी आजमाइश के सिलसिले में हमें उम्मीद है लाखों लाख फैमिलीज हमारे साथ शामिल होंगी। ये छोटा सा मदनी खाका इसलिए करना था, ये बच्चियां अल्लाह की नेमत हैं, रहमत हैं। अगर बच्चियां हैं, इन्हें बोझ ना समझें, इस वजह से अपनी ज़ौजा पर जुल्म ना करें, इस वजह से ताने ना दें, इस वजह से घर में लड़ाई झगड़े ना करें, अच्छी परवरिश करें और जन्नत में जाने का सामान करें। अल्लाह करीम हम में से जिनके पास बच्चियां हैं उनके अच्छे नसीब फरमाए, उनकी अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी और नेक जगह पर उनका रिश्ता करने की तौफीक अता फरमाए। और हम में से जिनकी बच्चियां अपने घरों में जा चुकी हैं, अल्लाह उनको उनके घरों में सुख नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इस तरह के प्यारे प्यारे पैगाम आपको मिलते रहेंगे। ये बेटियां मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, जन्नत में ले जाने वाली बेटियां, मोहब्बत निभाने वाली बेटियां, जन्नत में ले जाने वाली